जिन्हां दे हाथ हुंदे आ तां यीशु फड़दा उन्हां दी बांह। हालेलुया। जय मसीह दी, हर शै मसीह दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राती तुसीं कलाम सुनिया ही, जागना, प्रार्थना करनी, परतावे चों बाहर आना, आत्मा नूं पाउणा। हालेलुया। मोबाइल कर लेना, वीडियो बनानी ना सुनना है फोन, बिल्कुल शांत बैठना है, क्योंकि जदों कलाम दे नाल परमेश्वर दे नाल जुड़ी होई तार जुड़ जांदी आ। जदों तुसीं विच करदे आ उदों तार दी नाल फिर उदों गल यार इन्हां ने डिस्टर्ब कर दित्ता। जगरू उठना। हालेलुया। पढ़ो मेरे नाल न्यायियां दी किताब, न्यायियां दी किताब, जजी 13 बुक ऑफ जजेस, न्यायियां दी किताब उदा 13 नौजवानों कलाम बड़े ध्यान है। खुदा दा मिल जाता है, खुदा दा आत्मा मिल जाता है, पवित्र आत्मा साडे जीवन छा जाता है। पर एक केयर करनी सी, पवित्र आत्मा किस तरह है, पवित्र सुरक्षा किस तरीके से करनी है, पवित्र आत्मा जिन्हों अपने जीवन विच सुरक्षित रखना है। आज सिख कलाम दे द्वारा तुसी आज सिख कलाम दे द्वारा भी पवित्र आत्मा सी पालन इस तरह चेक ले सही तरह चौकड़ी मार के लता नहीं खड़ियां करनियां, चौकड़ी मारो चर्च में बैठे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा केयर करनी है, पवित्र आत्मा संभाल के रख के, क्योंकि जो पवित्र आत्मा शैतान आता है तानू आत्मा तो दूर करने लई। हालेलुया। हां जी फर्स्ट स्टार्टिंग में टका बिल्कुल स्लो। इज़राइली फिर बनी जो होवा ने चाल तोड़ी, फिलिस्तीन दे हाथ सौंप दिता। इज़राइली जो होवा ने बदी की करते हुए ए मूरत बनाउंदे सी। इज़राइली आदी मेरे हाल दे आओ। इज़राइली आदी नहीं गुस्से हुंदे एक की बना लेते सी, मूरत बनाउंदे सी। ए इज़राइली आदी जदों मूसा लेके निकलिया रास्ते में की बनी सी, जदों एलिया ने समय में की बनी ए मूरत सी। सानू आ लेके ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲ मूरत बनाउंदी आदी प्यारी इस जगह पे भी इन्होंने बदी किया परमेश्वर के सामने बनाईया मूरत परमेश्वर ने फिर बड़ो सी अते यहोवा ने चालियां तोड़ी, फिलिस्तीन दे हाथ सौंप दिता। हालेलुया। परमेश्वर ने 40 साल वास्ते किन्हां दे हाथ दे दिता। ध्यान दिओ मेरे हाथ दे दिता। फिलिस्तीन दे हाथ दे दिता। फिलिस्तीन जेड़ी इज़राइल नाल जेड़े लड़दे ने भी ओ कहंदे ने इज़राइल कब्जा करिए बैतलहम दे उत्ते अद्धा बैतलहम फिलिस्तीन विच अद्धा बैतलहम इज़राइल दे विच मूरत बना लेंदे सी। जब इन्होंने मूरत बनाई परमेश्वर ने 40 साल वास्ते की कर दिता, उन्होंने फिलिस्तीन के हथों में कर दिता। जो हथों में कर दिता उस तो बाद परमेश्वर गल कर रहा एक औरत के नाल, ओदा फरिश्ता गल कर रहा एक औरत के नाल। मनोआ नामे सारा दा सी, ओदी पत्नी बांझ सी अते ओ कोई बाल ना जनी। जो यहोवा दे दूत ने उस तीवी नूं दर्शन दे के आख्या, वेख तू बांझ है अते जानती नहीं, पर तू गर्भणी होवेगी अते पुत्र जनेगी।
ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਊਂਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵੇਂ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀ, ਖਾਸ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਪੜੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਵੇਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਜਦ ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਕੋਈ ਦਾਖ ਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮਸੂਨ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਸੂਨ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ? ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਮਸੂਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸਮਰਥ ਰਹੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਤਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਟਾਓ ਵੀ ਕਹੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਬੋਲੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਏ, ਅਨੋਇੰਟਡ ਬੱਚਾ ਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਰਭ ਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਹੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਮਰਥ ਸੀ, ਸਾਮਰਥ ਆਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਏ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਔਰਤ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਦਲੀਲਾ। ਕੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ? ਦਲੀਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ 16 ਭਾਗ। ਤਦ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਹ ਡਾਢੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਏ, ਸੈਮਸਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਿਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਵੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੈਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਗਈ, ਭਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਕਰ ਬਣੇ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਮਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 7 ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਜੋ ਸੁੱਕ ਨਾ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਮਸਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ ਪਾਵਰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਸਮਰਥ ਸੀ ਹੋਈ।
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 66 ਦੀਆਂ 66 ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਰਗੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਵਰਗੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾ ਕਰਨੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਧੌਣਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹਿਬਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਬੋਲੋ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਲਾਮ ਦੀ? ਚੀਕੂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ? ਸਮਸੂਨ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਜੋ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗੀ। ਤਾਰੀਫ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਮਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਸੋਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ, ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ 7 ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਸ਼ਹਿ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਸਮਸੋਨ, ਫਿਲਿਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤੋੜਿਆ ਜੇਕਰ ਸਨ ਦੀ ਲੱਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਸਮਸੋਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਕਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖਣ ਡਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ? ਬੋਲੋ ਓਏ ਅੰਨਿਓ, ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਡਿਆ? ਐਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਵ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਕੁੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਆਇਰ ਟੀਮ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਮੋਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਦੇ ਆ।
शैतान नूं पता तुहाडी कमजोरी की आ, तुहाडी वीकनेस की आ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਦਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਵਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ? ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ? ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? समझ आ रही कलाम दी? हुण समझ आ रही कलाम दी? पवित्र आत्मा नूं संभालना वा। औरत पिछे लग के, बंदे पिछे लग के गवा ना लियो, पैसे पिछे लग के गवा ना लियो, मूरत पिछे लग के गवा ना लियो। आदम वाली किन्नी सोहनी तुहानूं स्टोरी दसन दिया। शैतान नूं पता सी भी आदम ने फल, शैतान नूं पता सी आदम ने फल भी इन्हें मेरी गल नहीं सुननी, क्योंकि आदम परमेश्वर की सुनता ही। शाम नूं परमेश्वर आउंदा ही। आदम आदम मोरे कहंदा प्रभु जी मैं हाजिर हाँ, आदम प्रभु जी मैं हाजिर हाँ, आदम प्रभु जी मैं हाजिर हाँ। शैतान नूं पता सी इन्हें मेरी नहीं सुननी, इसलिए उन्हें औरत नूं भरमाया। किहनूं भरमाया? कलाम सुनना बड़े ध्यान नाल। किहनूं भरमाया? औरत नूं भरमा लिया। औरत नूं कहंदा अखियां नूं पाउंदा है, देखण विच सोहना है, खा परमेश्वर वर्गी बन जाऊंगी, परमेश्वर तुसीं बन जाओगे। क्योंकि शैतान सब तो वड्डा झूठ बोलदा है। वो तुहानूं इन्ना क झूठ बोलेगा भी तुहानूं ये महसूस करावेगा तू तो रब बन गया, तू तो की बन गया। ते औरत नूं की कहंदा तुसीं की बन जाना? जदों फल खाओगे किहदे वर्गे बनोगे, किहदे वर्गे बनोगे? ते औरत बेवकूफ, ओनूं ये नहीं पता तुहानूं बनाया किहदे रूप ते आ, तुसीं पहले ही किहदे रूप ते आ। आवाज तो उच्ची। आदम ते हवा नूं किहदे स्वरूप ते बनाया ही? ते शैतान झूठ की बोलदा? तुसीं फल खाओगे किहदे वर्गे बनोगे? हुण दसो शैतान झूठ बोलदा है कि सच बोलदा है? हवा ये गल भुल गई मैं तो पहले ही परमेश्वर के स्वरूप ते, मैनूं परमेश्वर बनने की की लोड़ है, मैं तो ऑलरेडी की हाँ परमेश्वर हाँ। पर फसाया उन्हें, शैतान ने फसाया। शैतान ने औरत नूं फसा लिया गल्लां दे विच। औरत ने दंदी वड्ड के खा लिया। फिर अजो पति आया, उन्होंने भी कहा मेरा सोना नहीं, मेरा बुग्गा नहीं, तुसीं इदां नहीं करोगे साहब जी, मैं भी खादा ही आ, मैनूं किहड़ा कुछ होया, तुसीं भी। तो फिर आदम ने भी खा लिया। पहला अखां उन्हां दियां बंद सी कि खुल्लियां सी? बोलो। पहला अखां उन्हां दियां बंद सी कि खुल्लियां सी? हैं? पर बाद विच की लिखिया उन्हां दियां की खुल गईयां? हाँ जी, अखां की हो गईयां जी उन्हां दियां? पहला किहड़ियां अखां खुल्लियां सी ते किहड़ियां बंद सी? पहला उन्हां दियां आत्मिक अखां, शरीरक अखां भी खुल्लियां सी, पर वो शरीरक तरीके नाल देखदे नहीं सी। जिन्नू आपां बुद्ध कह दईए। अज जिहड़े शैतान दे मनन वाले लोग है ना, जिन्हों इल्यूमिनाटी कहने आ, वो पता की कहते हैं? कहते बुद्ध जिहड़ी है ना शैतान ने दित्ती बंदे नूं। बुद्ध जिहड़ी आ बंदे नूं फल खा के तो पता लगा सी भी मैं की हाँ, नंगा वां। तो वो ये कहते भी परमेश्वर ने बंदे नूं बुद्ध नहीं सी दित्ती, परमेश्वर ने सिर्फ उन्होंने अखां दित्तियां सी, सिर्फ और सिर्फ भी मेरे पिछे लगा रहे। पर जिहड़ी बुद्ध है ना कहते शैतानी लोग, वो ये कहते भी बुद्ध किहने दित्ती है? शैतान ने दित्ती। इसलिए वो लूसीफर नूं मनदे आ, शैतान की पूजा करते हैं। शैतान के चर्च बने हुए अमेरिका च पुठी क्रॉस लाते हैं। समझ आ रही कलाम दी? हवा नूं भरमा के आदम नूं की कर दिता? गिराता। एक जगह ते होर औरत भेजी है शैतान ने, सारा टब्बर मारता, जानवर पशु पंछी सब मर गए, घर बर्बाद। अयूब की गल कर रहा मैं, सिर तो लैके पैरों तक फोड़िया ना भरता, पर शैतान ने इको ही बंदे नूं जींदा रखिया। किहनूं रखिया सी? अयूब दी घरवाली नूं। पुत भी मारते, धीआं भी मारतियां, ओदी घरवाली नूं जींदा क्यों रखिया शैतान ने? पुरानी चाल चल रहा। किहड़ी चाल चलन दिया? पुरानी चाल किहड़ी?
ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ? ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਹ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਬੋਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੌਣ ਆ? ਹੈ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ? ਬੋਲੋ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫੋੜਿਆ ਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨਾ? ਹੱਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਦਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ 2:9। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਭਾਗ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ, ਖਰਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਨੇਚਾ ਨੂੰ, ਮਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੜਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਕੀ ਕਰੋ? ਮਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਗਗਨ ਦੇ ਮੰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਓ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਫੜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਫੜੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਫੜਨਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਆਤਮਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਮਸਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹਲੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੈਮਸਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਵੀ 10 ਨਾਲ, ਆ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲਿਏ ਅਯੂਬ ਤੇ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਯੂਬ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਝੱਲੀ ਤੀਵੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਫੁੱਲਿਸ਼ ਤੀਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਕੀ ਅਸਾਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਜੀਸਸ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਮਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਮਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਾ, ਮਸਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਮਸਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਨੇ ਆ ਨਾ, ਮਸਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦਾ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਕਾਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਕਾਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੀ ਲਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੀ ਲਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਪੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੀ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪੀਵੀ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਪੀਵੀ ਨਾ, ਪੀਵੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂ, ਠਾ 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 ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ ਬੰਦੇ। ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਚੀ ਚਿੱਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਫੜ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾੜਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈ, ਫੜ ਲੈ ਪਰਚੀ, ਫੜ ਲੈ ਪਰਚੀ, ਨੰਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕ ਲੈ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕੁੜੀਓ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪਰਚੀ ਚੱਕਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਪਰਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਪਰਚੀ ਚੱਕਣੀ ਆ ਜਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਣ ਜਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਭੈਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਬੋਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ। ਆ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਆ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੇਲੀ ਆ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ? ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਤੀ? ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੌਣ ਆ? ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਵਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਵਾ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਦਾ, ਆਪ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਗੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਲੈ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਖਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਸੋਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਸਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਵਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਛੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਲਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੇ ਆਪ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰਨਾ ਢਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਸਾ ਹੀ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਲਾਮ ਦੀ? ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਮਰ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੜ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਪਰਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਥਾਰਟੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰਾਵੇ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ, ਬੋਲੋ ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਓਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਮਰ ਜਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਚਲ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਫਿਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਪੜੋ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਅਯੂਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਪਈ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਉਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪਾਪ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਹੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਝਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ? ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੂਗਾ, ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾੜਤਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ, ਟਰੈਵਲਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਮੁਸਾਫਿਰ। ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਡਏ ਓਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ? ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਹਾਂਜੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲਿਏ ਸਮਸੋਨ ਦੇ ਕੋਲ 17 ਆਇਤ ਪੜੋ, 16 ਦੀ 17, ਨੇਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਦੀ 17 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਪਤਰਸ ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਭਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹਰਜੀਤ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਹਰਜੀਤ ਕਵੇ ਲੈ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਬੁੰਦਗੀ 'ਚ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੂਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਦੋ ਚੇਪੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ, ਮੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕੱਢਾਂ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਆ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੈਂ 3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਔਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਨ ਲੱਪੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਨੌਕਰ ਰਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉ, ਪਰ ਮੋਰੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨੌਕਰਨੀ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨੌਕਰਾਣੀ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਐ ਘਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬੰਦਾ ਲਿਮਟ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਘੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਰ ਗਿਆ। ਘੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਟੌਰਚਰ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸੀਣਾ ਲਵਾਉਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲਵਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਰਾਣੀਓ, ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਿਓ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਔਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ। ਵੱਡਾ ਕੀ ਬੰਨਿਆ? ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ। ਹੱਟ ਬੰਨਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਦ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੇ ਤੋਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਸ਼ਾ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਿਸਮ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ? ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਸਮ। ਅੱਜ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਸਮ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੋ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਐਗਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਡ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਉਹਨੇ ਕਿਦਾਂ ਗਵਾਇਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗਿਆ ਬਾਜਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਿੰਦਪਾਲ ਜੀ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸਮ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਕੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਓਏ ਰਾਜੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਉਹ ਨਾਲ? ਰਾਜੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜਾ ਮਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਓ ਔਰ ਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸਮਸੋਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਗਗਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸੋਹਣੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ? ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ? ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਗਿਰਾਉਣਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੈਮਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਔਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਦੱਸੀ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਕਾਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੂਹ ਨਾ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮਸੇ ਨਾ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਗਿਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ? ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। 19 ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਸੁਣੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ? ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ? ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਤੀਰ ਤੋੜਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰਮਾ। ਪਿਆਰ ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਕੱਚ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਪਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਿਆਰ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਛੱਡ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਕਈ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿਆਰ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ? ਕੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਜਿੱਥੇ 500 ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ 1000 ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੂਵੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਦ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। 7 ਲਟਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਨ, 7 ਲਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੁਨਾਜ ਸੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਉਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੜਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਲਟਾਂ ਲਟਾਂ ਜੜਾਵਾਂ। ਜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜੜਾਵਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਟਾਂ 7 ਲਟਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਫਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੜਾਵਾਂ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਕਾਦੀ ਭੁੱਖ? ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਵਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੌਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਸ ਗਿਆ। ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਵਿਆਹੀ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਆ? ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਵਸ ਆ। ਹਵਸ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਵਸ ਆ ਉਹ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਵਸ ਆ, ਭੁੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਹਵਸ, ਭੁੱਖ ਆ ਜਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਾ ਬੁੱਗਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਨਾਈ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ? ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾਗ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਭੁੱਖਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹੈ ਸਮਸੂਨ, ਫਲਿਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਟੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਰੌਣ ਦੀ, ਕਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਸਾ ਕਦੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਭੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਮੋਥੀਅਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਟੁੱਟਦਾ ਏ? ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਦੂਸਰਾ ਤਮੋਥੀਅਸ। ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ? ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੈਮਸਨ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਅਜੂਬ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੋਲੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। दूसरा तिमोथियुस 2 भाग 2 शायद 3 भाग दी 2 है। क्यों जो मनुख आप स्वार्थी माया दे लोभी मनुख आप स्वार्थी माया दा लोभी शेखीबाज हंकारी गुफर बकन वाले मापियां दे मापियां दे अनआज्ञाकार ना शुक्रे अपवित्र निर्मोह पत्थर दिल बुराई निंदा करन वाले असंजमी करड़े नेकी दे वैरी नमक हराम काले कमंडी परमेश्वर दे नहीं सगों भोग बिलास दे प्रेमी होणगे। किहदे प्रेमी होणगे? भोग बिलास दे प्रेमी होणगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 5 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ, ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। मैं अपनी पत्री विच तहानू ए लिखिया जो हरामकारां दी संगत ना करनी नहीं करनी ए नहीं जो मूलो जगत दे हरामकारां अथवा लोभियां अते लुटेरियां अथवा मूर्ति पूजकां दी संगत ना करनी, नहीं तां फेर तहानू जगत विचों निकलना ही पैंदा। पर हुण तां तहानू ए लिखिया कि जे कोई भरा सदा के हरामकार जां लोभी जां मूर्ति पूजक जां गालां कड्डण वाला शराबी अथवा लुटेरा होवे तां ओदी संगत ना करनी, सगों इहो जिहे नाल रोटी भी ना खानी। हालेलुया। अज मैं सिर्फ तुहानू ये समझाउण दी कोशिश कर रहा। जे तुसीं अपने आप नूं बचाउणा चाहुंदे हो, अपने मसे नूं बचाउणा चाहुंदे हो, इहो जे बंदियां दे नाल भी बहना नहीं है। किहो जे बंदियां दे नाल नहीं बहना? पढ़ो पतरस जी 11 आयत नूं। पर हुण तां तुहानू ए लिखिया कि जे कोई भरा सदा के हरामकार जां लोभी जां मूर्ति पूजक जां गालां कड्डण वाला होवे शराबी होवे अथवा लुटेरा होवे तां ओदी संगत ना करनी। तुसीं ओदी संगत नहीं करनी। चाहे तुहाडी भूआ दा मुंडा, मामे दा मुंडा, चाचे दा मुंडा, ताए दा मुंडा, जीजे दा मुंडा, जेदा भी मुंडा वा, जे वो शराब पींदा, नशे करता, हरामकारी करता, किसी औरत नाल नजायज संबंध आ, तुहानू भी कहंदा उस औरत नाल लेटो, तुहानू कहंदा गलत काम करो, तुहानू कहंदा मेरे नाल बैठो, ते ओदे नाल बैठना नहीं, उच्ची आवाज नाल ओदे नाल बैठना नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये पहलूस कह रहा है। पहलूस कहंदा इहो जिहां दे नाल बैठ के रोटी भी नहीं खानी। जे अपने मसे नूं बचाउणा, चाहे तुहाडा जीजा ही क्यों ना होवे शराब पींदा, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਭਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਪੀ ਲਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਥੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਗੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, जीजे तो दूर होना पैना। जीजा शराब पीनी अपने घरे पी, मैं नहीं रोकदा, पर मेरे घरे फुफड़ा शराब पीनी अपने घरे पी, पर मेरे घरे मामा शराब पीनी अपने घरे पी, मेरे घरे नहीं पीनी। प्रभु दा वचन कहंदा, मैं नहीं कह रहा, मैं तुहानू अज सिखा रहा भी राखी किद्दां करनी। अजूब ने राखी की प्रभु दा धन्नवाद करके भी फटकारिया नहीं, पर सैमसन तो आदम तो राखी नहीं हुई अपने मसे दी। बाइबल च लिखा जो आदम ने फल खादा उन्हां दे उत्तों जलाल की हो गया सी, चला गया सी, पवित्र आत्मा छड्ड के चला गया। तो जो सैमसन दे वाल कटे उस टाइम ही परमेश्वर उहदे तो की हो गया ते जिद्दण तुसीं शराबी अपने जीजे नाल, मामे नाल, चाचे नाल एक दूजे दे बुग्गे च बुरकियां पाईयां, उदण ही तुहाडा मसा छड्ड के
ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆ। ਮਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤੋਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਪੜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪਤਰੀ 3 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਉਹ 3 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪਤਰੀ 3 ਭਾਗ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪਤਰੀ 3 ਭਾਗ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਉਣਾ? ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਉਣਾ? ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਜੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਉਣਾ? ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। हालेलुया। बोला यीशु मसीह के नाम की। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਉਣਾ? ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਉਣਾ? ਉਤਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ? प्रभु यीशु मसीह दी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਹੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ? ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵਚਨ। ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੇ ਵਚਨ। ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਮੰਨ ਲਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਪੜੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕੋਪ ਕ੍ਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਬਦੀ ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਵੱਢਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਅੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਅੰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਗੰਦਮੰਦ ਕਾਮਨਾ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਭ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬੁਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧ ਬਦੀ ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਣੇ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਸਮਸੋਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਸਮਸਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਧ ਔਰ ਸਮਝ ਦਿਓ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ। ਕਲਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਏ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ